of peace and not of evil, to give you an expected end. God, whether you and I might have made a resolution or might not have a plan for this year, but God has a plan for you and me. God is going to do wonderful things in our lives this year. Hallelujah. But in order, for God to do that wonderful things in our life, God is going to allow tough situations in our life. Hallelujah. Can we say hallelujah now? Hallelujah. We have to accept whatever it is from the Lord. Though it is painful, though it is hard to accept, though it is seemingly bad, but God allows it for a purpose, to mold us more into Christ, to mature us. As the word says, to give you an expected end. We know our God, how great our God is, but God knows us by name. So that's why God is worthy to be worshipped. So shall we all stand? Let's all close our eyes and let's prepare ourselves. Let's praise God. Lord, thank you, Lord, for who you are in our lives, Father God. Thank you, Lord, for your promises. Lord, thank you, Father God, that, Lord, you know us, Father God, by name. How great are you, Father God. Here we are, Lord, to worship you, Father. Lord, forgive us for all that we have done, Father God. Cleanse us, Lord, this morning. Touch us, heal us, Lord. Let your name alone be glorified, Father God. Lord, your name, Lord, we pray that, Father God, that you will, Lord, touch us and heal us through these songs. And Lord, above all, let your name alone be glorified, Father God. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. All of our shame, all of our sins upon him, upon the cross. Holy, holy is the Lamb who died, canceling our debt at Calvary, rising from the grave to reign on high. Worthy, he is
words, let's all lift our hands. The word of God says that the angels sing praises unto him every moment, saying that holy, holy, Lord, you are worthy, you are almighty. In the same way, let's all lift our hands and sing praises unto our God. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, Yes, Lord, there is none beside you, Father God. holy, There is no other God like you, Father. You alone are the true God, Father God. You are greatly to be praised, Father. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Let's sing it aloud. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can rival your glory and fame. We lift up the name of Jesus. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift up the name of Jesus. We lift up the name of Jesus. Hallelujah. Let's all clap our hands. As we sing this song, let's sing this song as a prayer. Lord, I pray that, Father, Lord, let your power, let your grace may reign over my life, Father God. May reign over every problem that I face in this year, Father God. Because, Lord, you have done the impossible things in our lives, Father God. And we believe that, Lord, you will also do as we live in this year, oh Father God. Let's pray. Let's ask God, Lord, please reign over my life, Father God. Reign over my situations, oh Father.
your loving kindness is greater than life, Father God. Your glory is high above the heavens, Father God. Blessed be your name, Father. Yes, Lord. We believe that, Lord, you reign over the whole universe, Father God. You're the God who reigns over the whole world. You are with us, Father God. Lord, help us, Lord, to believe that, Lord, you are able to reign over our situations, Lord, to reign over our lives, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father God. You are a sovereign God, Father God. Lord, help us not to, Lord, to be worried, Father God, of our lives, Father God, of what we go through in our lives, Father God. Lord, help us, Lord, to believe that, Lord, you are with us. Our sovereign God, you are with us, Father God. Just as you have promised, Father God, that you will never leave us nor forsake us, Father God. Lord, help us not to take this word for granted, Father God. Help us, Lord, to put our faith, to put our trust in you, Father God. ఆయన ప్రేమను గురించి ఆలోచిద్దాం. ఒకవేళ ఆయన ప్రేమ మన పట్ల లేకపోయినట్లయితే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉండేవారం కాదు. మనం ఆయన ప్రేమ మన పట్ల చూపించకపోయినట్లయితే మనం ఏమైపోయేవారము. అవును ప్రభా, నీ ప్రేమను రుచి చూసిన తర్వాత ప్రభా మేము ఎంతగానో ప్రభా మేము విరిగిపోయాం ప్రభా, మేము ఎంతగానో నలిగిపోయాం ప్రభా తండ్రి.
ఎందుకంటే నాయన ప్రభా, నీ ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైంది ప్రభా తండ్రి, ఎంత గొప్పది ప్రభా తండ్రి. నీ ప్రేమ మమ్మల్ని దీనులుగా మారుస్తా ఉంది ప్రభా. అందుని బట్టి, నీ ప్రేమను బట్టి నేను స్తుతిస్తా ఉన్నాం ప్రభా. నేను వీడి ఉండుట నా వల్ల కాదు. నిజంగా మన హృదయంలోంచి మాట వస్తామా పరీక్షించుకుందాం. నిన్ను వీడి ఉండుట యేసయ్యా, 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 వర్ణించగలనా నన్ను వీడని నీ ప్రేమను, ఎడబాయని నీ కరుణను, వెన్నంటి ఉండే కృపలను వర్ణించగలనా. అందినైపోయా నిన్ను మునిగి తేలాగా, నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడి ఉండుట. నిన్ను మునిగి తేలాగా, నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడి ఉండుట. యేసయ్యా, 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 నింపావు నీ శక్తితో, నింపావు జీవజలముతో, నిన్ను మహిమ పరతును. నింపావు నీ అగ్నితో, నీ శక్తితో నన్ను నింపావు ప్రభా. నేనేమి ఇవ్వగలను ప్రభా, ఏమి ఇవ్వలేక ప్రభా, నిన్ను మహిమ పరతును. బందీనైపోయా నిన్ను ముని
కాదయా నిన్ను వీడి ఉండుట బందీనైపోయా నిన్ను మునిగి తేలాక నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడి ఉండుట యేసయ్యా యేసయ్యా నా కష్టాల్లో చూడున్న దేవానికి వందనాలు. నా ఊటములలో చూడున్న దేవానికి వందనాలు. ప్రభా నీ ప్రేమ ద్వారా నేను తాకబడిన తర్వాత ప్రభా నేను విడుదలను పొందాను ప్రభా తండ్రి. నీకు వందనాలయ్యా. పాపం నుంచి నాకు విడుదల దయచేసావు ప్రభా. నీకు వందనాలు. ఆ దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. మనల్ని విడిపించిన దేవుడికి, విడిపిస్తూ మనల్ని బ్రతికిస్తున్న దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. నీలో మునిగి తేలాక నీ విడుదలనే పొందా నీలో మునిగి తేలాక నేను పొంగిపోయా నీలో మునిగి తేలాక నే జీవమునే పొందా నీలో మునిగి తేలాక నే బందీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాక నే విడుదలనే పొందా నీలో మునిగి తేలాక నే పొంగిపోయా నీలో మునిగి తేలాక నే జీవమునే పొందా నీలో మునిగి తేలాక నే బందీనైపోయా యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. మనం విడిపించిన దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. పాపం నుంచి మనల్ని ఇంకా నువ్వు విడిపిస్తూ ఇంకా నువ్వు బ్రతికిస్తున్న దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. నేను చేతులెత్తి ఆ దేవుని స్తుతిద్దాం. అవును ప్రభా, నీ ప్రేమ కొరకు నేను ఏమి ఇవ్వగలను ప్రభా? నీకు బదులుగా ఏమి ఇవ్వగలను ప్రభా తండ్రి? ఇదిగో నేను ఏమి ఇవ్వలేక ప్రభా, నీకు విరిగి నలిగిన హృదయాలతో చేసిన స్థుతిని నీకు అర్పిస్తా ఉన్నాం ప్రభా తండ్రి. మా జీవితాల్లో చేసిన ప్రతి విషయానికి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క స్తుతి ఆరాధనని ప్రభా నీవు అంగీకరించి ప్రభా నీవే మహిమ పొందుకొని వేడుకుంటూ మమ్మల్ని తగ్గించుకుంటూ ప్రభా ఈ స్తుతి ఆరాధన నీకే అర్పిస్తా ఉన్నాం మా పర్వ తండ్రి. ఆమేన్. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ మరి ఒకసారి దేవుని నామములో వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నానండి. यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे मौजूद सभी को शुभोदय. ఇది ఈ యొక్క సంవత్సరంలో అదే రీతిగా ఈ నెలలో మొదటి ఆదివారం కనుక మనము ఈ యొక్క మొదటి ఆదివారాన్ని ప్రభు బల ఆరాధనగా మనము పాటిస్తాము. और ये इस साल का और इस महीने का पहला रविवार है और पहले रविवार के दिन हम सब प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं. కాబట్టి మీరు సిద్ధపడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క బల ఆరాధన కొరకు మనల్ని మనం మరొకసారి ప్రార్థనలో మనల్ని సిద్ధపరచుకుందాం. हम सभी प्रार्थना पूर्वक अपने आप को एक बार फिर तैयार करें ताकि हम प्रभु भोज में हिस्सा ले सके. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మీ యొక్క హృదయంలో సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారో వారందరూ కూడా ఈ యొక్క బల ఆరాధనలో పాల్గొనవచ్చు. जिस किसी ने भी यीशु मसीह को निजी रूप से अपने उद्धारकर्ता भरोसा किया है, विश्वास किया है, वो लोग इस प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हैं. ఈ యొక్క పాట పాడుతూ ఉండగా ఆ యొక్క రొట్టె మరియు ఆ యొక్క పాత్ర మీ వద్దకు తేయబడుతూ ఉంటుంది. जैसे ये गीत गाया जाएगा, जो द्राक्षरस है और रोटी है अब सभी को बांटा जाएगा. అదే రీతిగా ఆ పాత్రను తీసుకొని మనల్ని మనము ప్రార్థనలో గడుపుదాం. हम उसे ले सकते हैं और हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं प्रार्थना में.
Okay, let's stand for the communion message. ప్రభు వల్ల వర్తమానము కొరకు దయచేసి నిల్చోవాలని కోరుతున్నాము. In Romans chapter 3 verse 23 and 24 it says like this, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Here it says we all have sinned but we are justified by grace. రోమియోలకు రాసిన 3వ అధ్యాయము 23-24 వచనాల్లో చూసినట్లయితే మనమందరము పాపము చేసి ఉన్నాము, కానీ కృపచేత నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాము. God had a plan to take sinners to heaven. మనలాంటి పాపులను పరలోకానికి చేర్చడానికి దేవుడు ఒక ప్రణాళికని కలిగి ఉన్నాడు. And he had to do that through his justice. అది ఆయన యొక్క న్యాయ విధానము అనుసారంగానే అతను చేయాలి. Justification means that God has a legal way of solving things. నీతివంతులుగా తీర్చబడ్డం అంటే ఒక చట్టబద్ధంగా మరియు సరైన రీతిగా దేవుడు కార్యాలను చేస్తాడనమాట. God had to make an official decision to help us sinners. మనలాంటి పాపులకు సహాయకరంగా ఉండడానికి దేవుడు ఒక నీతివంతమైన ఒక ప్రక్రియ ఎన్నుకున్నాడు అనమాట. And this justification was by his mercy and grace. ఈ యొక్క నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డము ఆయన యొక్క కనికరము మరియు కృప పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. So before God could give us grace of eternal life, he had to forgive all our sins. దేవుడు మనకు నిత్య పరవాసులుగా చేయక మునుపు మన సమస్త పాపములు అతను తుడిచివేయాల్సింది. And God sent Jesus Christ to die for the forgiveness of everybody's sins. మన దేవుడు మనలాంటి పాపుల కొరకు మన పాపములు క్షమించబడ్డానికి యేసు ప్రభువారిని భూలోకానికి పంపించారు. This justification has two parts. నీతిమంతులుగా తీర్చబడడంలో 2 భాగాలు ఉన్నాయి. One is God's decree or God's judgment or verdict. ఒకటి ఏంటంటే దేవుని యొక్క న్యాయము, దేవుని యొక్క ఆ యొక్క నిబంధన అన్నమాట. And second thing is God's declaration, how he is pronouncing or announcing things. రెండవది దేవుడు అది కనపరుస్తాడనమాట, అది బయలుపరుస్తాడు, చెబుతాడు. So one is his law or his decree that he wants to justify everybody by one condition. ఒక షరతుని ఆధారం చేసుకొని దేవుడు మొదటిగా ధర్మశాస్త్రము ద్వారా ఆ యొక్క నియమ ద్వారా కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు. So God has made a decree or a law that anyone who accepts Jesus Christ as their personal savior will be in heaven. దేవుడు ఏమని నియమించాడంటే ఎవరైతే పాపి యేసు ప్రభువారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో వారు పరవాసులుగా మార్చబడతారు. Anyone who does not follow this decree or law, they will be condemned forever in hell. కానీ ఎవరైతే ఈ ధర్మశాస్త్రము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ పాటించారో వారు నిత్య ఆ యొక్క నరకానికి వారు గురవుతారు. And Jesus Christ was willing to fulfill this decree of God. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను నెరవేర్చే విషయంలో యేసు ప్రభువారు ముందుకొచ్చారు. Now we don't have to find any savior because Jesus Christ is the savior who fulfilled God's law. ఇప్పుడు మన కొరకు ఒక రక్షకుని కొరకు మనం వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకనగా యేసు ప్రభువారే మన రక్షకుడు గనుక. And now once you accept Jesus Christ, you are declared righteous. యేసు ప్రభువారిని ఎప్పుడైతే స్వీకరించి విశ్వసిస్తామో అప్పుడు నీతిమంతులుగా మనము తీర్చబడతామన్నమాట. That declaration came because you have obeyed that decree. ఈ యొక్క నీతిమంతులుగా ఎందుకు తీర్చబడుతున్నామంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను విశ్వసించి అంగీకరించాం కాబట్టి. Now we are having justification by grace freely, Paul is saying. ఇప్పుడు మనము ఉచితంగా కృపచేత మనము నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డాము. God does not have to verify or examine your works. మనం ఏ కార్యాలు చేశామో దేవుడు వాటిని అన్నిటినీ దేవుడు చూడ్డు అన్నమాట. God just sees, did you have faith in my son Jesus Christ to forgive all your sins? కేవలము ఈ యొక్క వ్యక్తి యేసు ప్రభువారిని ఆయన యొక్క పాప క్షమాపణ కొరకు విశ్వసించాడా లేదా అని గ్రహిస్తాడు So దేవుడు. Paul says we have fallen short, we are sinners. మనమందరము పాపము చేసి ఉన్నామని పౌలు గారు సెలవిచ్చారు. But Paul is also saying we have been justified freely by the grace of Jesus Christ. కానీ అదే వచనంలో ఆ వచనాలు చూసినట్లయితే ఉచితంగా కృపచేత మనము నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డాము. So thanks be to God that Jesus Christ came to fulfill
the eternal decree that the Trinity had planned. త్రిత్వము ఏదైతే ఆ యొక్క నిత్య నిబంధనను మరియు సంకల్పించిందో యేసు ప్రభువారు దానిని నెరవేర్చారు. And now there is a great legal declaration that we are saints forever. ఇప్పుడు చట్టబద్ధంగా మరి యేసు ప్రభువారు మనలను పరిశుద్ధులుగా చేశారు. Thanks be to God for sending Jesus Christ to make us saints and be righteous. దేవుని స్తోత్రము. దేవుడు యేసు ప్రభు ద్వారా మనలను పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా మార్చారు. Let us pray. ప్రార్థన చేద్దాము. Heavenly Father, we thank you and praise you for sending Jesus Christ, O Lord God, to fulfill that eternal decree. పరలోకమైన తండ్రి, ఆ యొక్క నిత్య నిబంధనను యేసు ప్రభు వారి ద్వారా మరి మీరు నెరవేర్చినందుకు మీకు వందనాలు. You saw that we are sinners and hopeless. మేము పాపులము మరియు నిరీక్షణ లేని వారిగా ఉన్నామని మీరు గ్రహించారు. Thank you for sending us your son and planning to save us. దేవా, నీ యొక్క కుమారుణ్ణి పంపించి మమ్మల్ని మీరు తండ్రి రక్షించడానికి సంకల్పించినందుకు వందనాలు. Thank you for your free justification by grace. ఉచితంగా కృప ద్వారా మీరు దేవా పాపులను మీరు రక్షించారు తండ్రి. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Amen. ఆమేన్. We will also read from Luke chapter 22 verse 19. It says, "And Jesus took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me." So Jesus Christ took the bread and said, "This is type of his body which is broken." లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయంలో 19వ వచనంలో కూడా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క రొట్టె ఆయన యొక్క దేహానికి సాదృశ్యం అని చెప్పారు. Let us partake of this bread with thanksgiving in our heart. ఈ యొక్క రొట్టెను మనము కృతజ్ఞతతో స్వీకరిద్దాము. In verse 20, likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. So this grape juice which we partake symbolizes the blood of Jesus Christ. ఈ యొక్క ద్రాక్షరసము గిన్నె నుండి ఏదైతే మనము స్వీకరిస్తున్నామో అది యేసు రక్తానికి సాదృశ్యము. Let us partake of it, remembering that he died for us. యేసు ప్రభువారు మన కొరకు చనిపోయారని జ్ఞాపకం చేసుకొని దీని నుండి స్వీకరిద్దాము. You may be seated and give the cup to the usher. మీరు దయచేసి కూర్చోవచ్చు. And now we have the elders will be giving the New Year message, quick fire New Year message by Anthony and Sudhakar. So do pay attention to the New Year message by the elders. ఇప్పుడు సంఘ పెద్దల ద్వారా నూతన సంవత్సరం కొరకు చిన్న వర్తమానాలు ఇవ్వబడతాయి. Check. Please turn to Daniel chapter 3 verses 16 to 18. दानियल के पुस्तक में हम देखेंगे 3रा अध्याय. Daniel chapter 3 verses 16 to 18. All of us know that famous event that took place in the lives of Shadrach, Meshach and Abednego, right? और 3 इब्रानी लड़के जो है उनके जीवन में जो हादसा हुआ था हम सभी जानते हैं. So we will not study that, but all of us know that. So we'll just take one important point for this new year from that event. इस नए साल के लिए उस संगठन से एक मुद्दा हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे 16 से लेके 18 वचन तक. I'll read it only in English. केवल अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा. Daniel chapter 3 verses 16 to 18. This is 3 of them speaking to the king, okay? वो लोग 3 राजा से बात करते हैं. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So today we will, in this new year, we will see about covenant relationship versus transactional relationship. और हम देखते हैं
इस नए साल में ये मुद्दा कि कैसे एक वाचा बांधा हुआ संबंध जो नींव है वो स्थापित किया जाएगा और दूसरे हालातों के रिश्ता भी। God always initiates a covenant relationship with his people, meaning in simple words, his relationship towards us is unconditional. इसका ये मतलब है कि परमेश्वर अपने प्रजा से हमेशा एक वाचा से अपने रिश्ते को स्थापित करते हैं जो बिना कोई शर्त का है। Meaning, he will remain faithful even though we waver. मतलब हालांकि हम डगमगा जाते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। So this is covenant relationship. और ये है वाचा से जुड़ा हुआ रिश्ता। Now on the other hand, if God would have been transactional, what would have been his response, we'll see. और अगर किसी नियम या शर्त के हिसाब से परमेश्वर हमसे रिश्ता बांधते हैं तो हालात कैसे होगा हम वो भी देखेंगे। Had he been transactional in his relationship with us, he will stop the oxygen supply if you don't pray. और अगर परमेश्वर हमसे रिश्ता इसीलिए बांधते हैं क्योंकि हमने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया, वो इस वायु को रोक सकते हैं। So he's not like that. He's not transactional. If we are transactional. You give me a gift, I'll give you a gift. You tell me something which hurts me, I will tell you something which will hurt you. इसका मतलब ये है कि हमारे मामूली रिश्ते में जो मनुष्यों के बीच में है, जो एक दूसरा व्यक्ति हमारे साथ करता है हम वही उसे दोहराते हैं उसके प्रति। So in our relationship with God, our response mostly towards him is transactional, but his response towards us is always covenantal. हमेशा जो रिश्ता हमारे और परमेश्वर के बीच में है, परमेश्वर हमेशा बिना कोई शर्त के हमसे रिश्ता रखते हैं और प्रेम दिखाते हैं, लेकिन हम अगर परमेश्वर कुछ हमारे प्रति करते हैं तो ही उस रिश्ते को निभाते हैं। We place a condition in the relationship that we share with God. You answer my prayer, you give me what I'm asking you, then I will continue to pray, then I will read the word, then I will do what you want me to do. You don't answer my prayer, then I will not pray. I will stop being what you expect me to be. हम कुछ नियम रखते हैं, कुछ कायदे रखते हैं और बोलते हैं कि यदि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये प्रार्थना को सुनेगा या ये काम करेगा तभी मैं वचन पढ़ूंगा, तभी मैं तो इससे प्रार्थना करूंगा। Yet in this kind of transactional response also, God still remains faithful to you, to me, because his response towards us is covenantal and it is not transactional. और हमारे इस बर्ताव के बावजूद भी हम देखते हैं जो रिश्ता परमेश्वर हमसे रखते हैं वो बिना कोई शर्त का है, मतलब वाचे से जुड़ा हुआ है और वो हमसे विश्वास योग्य से उस रिश्ते को निभाते हैं। We do that, all of us, right? हम सभी वैसे करते हैं, Maybe for a season. हालांकि थोड़े वक्त के लिए। I have been praying for something and I got the answer, but not in my favor, and I'm upset and I stop praying or I maybe react negatively, right? मैंने या हमने कुछ प्रार्थना किया है, उसका जवाब हमें मिला है लेकिन हमारे हिसाब से वो जवाब नहीं आया है, इसके वजह से हम परमेश्वर से गुस्सा है, हम प्रार्थना नहीं करते, इस तरीके का व्यवहार हम रखते हैं। Transactional relationship is a lower level of relationship. और ये जो शर्तों के ऊपर आधारित होता है वैसा रिश्ता सबसे नीचा रिश्ता माना जाता है। It is going round the same mountain like Israelites for जैसे इजरायली प्रजा उस बंजर भूमि में घूमते रहे उधर ही वो घूमता रहता है। For so many years instead of just taking few days to cover the journey. थोड़े ही दिन में वो वाचा की भूमि में जा सकते थे लेकिन उन्होंने सालों बिता दिए उसी के पीछे घूमते हुए। Covenant relationship is a higher standard of relationship. लेकिन वाचा से संबंधित जो रिश्ता है वो सबसे ऊंचे पद का रिश्ता है। We heard those Hebrew boys, right? Were they transactional or covenantal in their response in those verses? इब्रानी लड़कों ने जो बोला हमने उन वचनों में पढ़ा है, क्या उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ वाचे के साथ था या शर्त के साथ था? Was it transactional? क्या वो शर्त के अनुसार परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? It was covenantal. वो परमेश्वर के साथ वाचा अनुसार अपना रिश्ता निभा रहे थे। In simple words, King, you can kill me, but I will not bow down before this idol. उन्होंने बोला
कि राजा तू मुझे मार सकता है, हमें मार सकता है, लेकिन मैं उस मूर्ति को नहीं पूजूंगा. So let's rise above the transactional response or relationship that we usually exhibited last year and step into the covenantal relationship, covenantal response in 2025. इसीलिए पिछले साल जो ये शर्तों के ऊपर आधारित होकर परमेश्वर के साथ हमने रिश्ता निभाया, उसको छोड़कर वाचा संबंधित रिश्ते में इस नए साल में हम प्रवेश करें. May the Lord bless this portion. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे. धन्यवाद. గుడ్ మార్నింగ్ చర్చ్. सभी को शुभोदय. అపోస్తల కార్యాలు 7వ అధ్యాయము प्रेरितों के कार्य 7वां अध्याय एक्ट्स चैप्टर 7 2వ వచనం చూద్దాము. वर्स 2 दूसरा वचन 2వ వచనం एक्ट्स 7 నేను 2. తెలుగులో చదువుతున్నాను, మీ పరిశుద్ధమైన గ్రంథాల్లో మీరు చూడాలని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. प्रेरितों के कार्य 7वां अध्याय दूसरा वचन तेलुगु में पढ़ा जाएगा. आप पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं. అందుకు స్టెఫాను చెప్పినదేమనగా, సహోదరులారా, తండ్రులారా వినుడి. మన పితరుడైన అబ్రహాము హోరోనులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతేమియాలో నున్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై. ఇక్కడ ఈ స్టెఫను ఏం చూపిస్తూ ఉన్నాడంటే, దేవుని ఏ విధంగా చూస్తున్నాడంటే మామూలు దేవుడిగా చూడలేదు. यहाँ पे स्टेफनस को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को एक मामूली परमेश्वर जैसा नहीं देखता, ఆయన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నాడంటే మహిమ కలిగిన దేవుడిగా చూస్తూ ఉన్నాడు. और वो परमेश्वर को इस रूप में देखता है कि वो पूरी तरीके से महिमा से भरे हुए हैं. ఈ స్టెఫాను పెద్ద వయసుడేమి కాదు, కానీ మనకి చిన్న వయసుడే, 20-30 మధ్యలో ఉంటూ ఉంటాడు. అతను మనకు 6-7 అధ్యాయాల్లోనే కనిపిస్తాడు. ఈ అపోస్తల కార్యాలు 6-7 అధ్యాయాల్లోనే కనిపిస్తాడు. और स्टेफनस नामक ये व्यक्ति जो है वो बुजुर्ग नहीं था, वो जवान ही था, और ये 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय में हमें दिखाई पड़ता है. అతడు దేవుని చూసే దృక్పథం ఏ విధంగా ఉందంటే మహిమ కలిగిన దేవుడిగా చూస్తూ ఉన్నాడు. और उसकी जो नजरिया है परमेश्वर के प्रति, वो उससे परमेश्वर को महिमा से भरपूर देखता है. ఏంటి మహిమ అంటేనే దేవుని యొక్క అన్ని లక్షణాలు, ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వము, ఆయన యొక్క గుణగణాలు, ఆయన యొక్క స్వభావం అన్నీ కలిపి కూడా మరి ఒక చక్కగా ప్రత్యక్షం అవటం మాట. और महिमा, परमेश्वर की महिमा की जब बात करते हैं उसका मतलब ये है कि उनके सारे जो गुण है, जो लक्षण है और स्वभाव है, मिलकर वो प्रकाशित होते हैं. ఆ యొక్క లక్షణాలు మనము వివరించలేము కానీ అనుభవించగలుగుతాం మాట. और हम शायद उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ యొక్క లక్షణాలన్నింటిలో కనిపిస్తూ ఉంటాడో ఆయన ఎంతో ప్రకాశమానంగా ఉంటూ ఉంటాడు. उनके सभी लक्षण में जब परमेश्वर हमें दिखाई पड़ते हैं या उसका अनुभव जब हमें होता है, तो उसके प्रकाशन को हम समझते ఈ हैं. స్టెఫాను దేవుణ్ణి ఆ విధంగా చూస్తూ ఉన్నాడు. అంత ప్రకాశమానమైన, అంత ఉన్నత లక్షణమైన స్వభావం కలిగిన వాడిగా చూస్తూ ఉన్నాడు. और ये स्टेफनस जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को इसी नजरिए से देखता है कि कैसे वो महान और प्रकाश से भरे हुए हैं. మనము దేవుని ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో చూద్దాము. इस नए साल में हमारा नजरिया परमेश्वर के प्रति कैसा है? మనం చూస్తే కనుక ఏ విధంగా చూస్తామంటే నన్ను రక్షించే దేవుడు, పాపా నుంచి రక్షించే దేవుడుగా చూస్తాము. हमारा नजरिया कुछ ऐसा होता है कि परमेश्वर ने मुझे पाप से छुड़ाया, मुझे मेरा उद्धार करता, నన్ను ఆశీర్వదించే వాడుగా చూస్తాము. और ऐसे देखते हैं जो परमेश्वर मुझे आशीष देता అనారోగ్యం है, వచ్చింది కనుక స్వస్థపరచేవాడుగా చూస్తాము. मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर, నాకు చాలా అవస్థలు ఉన్నాయి, నాకు అవస్థలన్నీ తీర్చేవాడుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. मेरे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, లేదా నా యొక్క జీవితంలో అద్భుతాలు చేయవాడుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. या कोई अद्भुत कार्य मेरे जीवन में करने वाला परमेश्वर. మనం కనుక యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము 23-25 వచనాల్లో మనం చూస్తే కనుక ఏం కనిపిస్తుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క యెరూషలేములో ఉండగా చాలా అద్భుతాలు చేస్తాడు. ఆ యొక్క అద్భుతాలు చూసి చాలా మంది విశ్వసిస్తారు. और यूहन्ना के दूसरे अध्याय 23वें वचन से यदि हम देखेंगे, जॉन 2:23 ऑनवर्ड, उधर हम देखते हैं यरूशलेम में यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य बहुत किया, जिसके वजह से बहुत लोगों ने उन पर विश्वास ఆ किया. యొక్క 25వ వచనంలో ఏముంటది అంటే తను వారికి అర్పించుకోలేదు అని వ్రాయబడి ఉంటది. और 25वें वचन में हम देखते हैं 25 में कि उन्होंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित नहीं किया. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయన ప్రభువుగా చూడలేదు కానీ అద్భుతాలు చేసేవాడుగా చూస్తున్నారు కనుక
ప్రభు యొక్క జీవము వాళ్ళలో ప్రవహించటం లేదు. और क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने अपने प्रभु के रूप में नहीं देखा है, लेकिन केवल आश्चर्य कार्य करने वाले के जैसे देखा है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित नहीं किया। అదే విధంగా మనం యోహాను సువార్త 6:23-29 వరకు చూస్తే ఏ విధంగా చూస్తారంటే అక్కడ ప్రజలు और यूहन्ना के 6 अध्याय 23वें वचन से लेके 29वें वचन तक, जॉन 6:23-29। అక్కడ ఆయన ఆహారం అద్భుతం చేసి ఆహారం పెట్టేవాడుగా చూస్తారు. और वहाँ पे परमेश्वर उनको पालनहार की तरह दिखाई पड़ते, मतलब अच्छा भोजन उन्हें देते हैं। ఆయన నిత్య జీవం గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వీలైతేనే ఆ యొక్క తాత్కాలికమైన ఆహారం కోసం వీళ్ళు ఆశపడుతూ ఉంటారు. वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनको खाने की पड़ी रहती है। కనుక మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఈ రెండు విధాలుగానే చాలా సందర్భాల్లో ఉంటాము. और कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर को इन्हीं दो नजरियों से हम देखते हैं। కనుక ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మన యొక్క దృక్పథము స్టెఫాన్ లాంటిదిగా ఉండాలి. इसीलिए इस नए साल में हमें अपने नजरिए को बदलना चाहिए स्टेफनस की तरह। మనకి రెండవ దిన వృత్తాంతాల్లోను 5వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో చూస్తేనే సొలొమోను ఒక మందిరాన్ని దేవుడు చెప్పిన విధంగా కడతాడు. दूसरे इतिहास 5वें अध्याय 14वें वचन, 2 क्रॉनिकल्स 5:14, वहाँ पे सुलेमान जिस तरीके से परमेश्वर से बोलता है उसी रीति से भवन बनाता है। దేవుడు ఏ విధంగా ఆశపడ్డాడో ఆ విధంగా అక్కడ నిర్మాణం అవుతుంది. కనుక దేవుడు తన యొక్క మహిమ చేత ఆ యొక్క మందిరాన్ని నింపుతాడు. जिस तरह परमेश्वर ने आशा रखी थी उसी तरह वो मंदिर को बनाता है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा वहाँ पे दिखाई पड़ती है। నిర్గమకాండము 40వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే కనుక 34-35 వచనంలో మోషే కూడా దేవుడు చెప్పిన విధంగా ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఆ యొక్క టాబర్నాకల్ని గుడారాన్ని నిర్మించినప్పుడు దేవుడు తన యొక్క మహిమ చేత నింపుతాడు. और निर्गमन के 40वें अध्याय एक्सोडस 40, उधर हम देखते हैं मूसा ने भी उस मिलाप के तंबू को परमेश्वर के दिए हुए आकार की तरह बनाया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा वहाँ पे मौजूद ఈ थी। స్టెఫాను దేవుని ఆ విధంగా మహిమలో చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు. అందుకే మహిమ కలిగిన దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. और इसीलिए स्टेफन क्यों उसे दिखाई पड़ा, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने आशा किया था उसी तरह उसका जीवन था। అతని యొక్క జీవితము దేవుని ఎంతో సంతోషపరిచింది కనుక దేవుడు ఆయన యొక్క మహిమని ఆయన చూపించగలిగాడు. और क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न थे, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उस महिमा को दिखाया। అందుకే అతడు అంటే క్రీస్తు యొక్క స్వరూపులుగా అతడు ఎదిగాడు మాట. परमेश्वर यीशु मसीह के लक्षण में वो बड़े थे। ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మన యొక్క జీవితాల్లో కూడాను మనం కూడా క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు ఎదగాలంటే ఆ కోరికను కలిగిన వారుగా మనం ఉండాలి. और इस नए साल में हमें भी ये आशा रखनी चाहिए कि यीशु मसीह के गुण में हम भी बढ़े। దేవుడు ఒక పరిశుద్ధుడిగా మనం చూసినప్పుడు మన పరిశుద్ధమైన గుణంలో ఎదగలుగుతాం. जब परमेश्वर को पवित्रता में हम देखते हैं, हम भी पवित्रता में बढ़ने की इच्छा रखेंगे। క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను చూసామంటే ఆయనలాగా త్యాగపూరితమైన ప్రేమలో ఎదుగుతాము. यीशु मसीह को अगर हम प्रेम के रूप में देखेंगे तो उसी तरीके से त्यागपूरित प्रेम को हम కనుక रखेंगे। ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో అటువంటి స్వభావాన్ని స్టెఫాన్ కలిగిన స్వభావాన్ని మనము కూడా కలిగి ఉందామని ప్రార్థిద్దాం. इसीलिए हम भी ये विनती करें कि स्टेफनस का जिस तरीके से रवैया था उसी तरह हमारा भी परमेश्वर के మనం प्रति ఆశ हो। కలిగి ఉంటే దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని కూడా ఆ యొక్క స్థితిలోకి నడిపిస్తాడు. మన క్రీస్తు యొక్క స్వరూపులు ఎదగలుగుతాం. और यदि हम आशा रखते हैं तो यीशु मसीह के गुण में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. धन्यवाद। Now we'll be collecting the offering as the special song is being sung. ప్రత్యేకమైన పాట పాడుచుండగా కానుకలు ఎత్తబడతాయి. Check, check. 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 Check.
invitation. We're waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation. And still you know my heart, the author of salvation. You've loved me from the start. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing you were everything you promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. You were everything we promised. You were everything you promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. Let's sing that a last time. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing Amen. Okay,
We'll open our book of wisdom to 1 Peter chapter 3. జ్ఞాన పుస్తకమైన మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం నుంచి చూద్దాము. So God has spoken to us from the messages by the elders పెద్దలు ఇచ్చిన వర్తమానాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడటం జరిగింది. that we must not have a give and take relationship with God, మనము దేవునితో ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంబంధాన్ని కలిగిన వారుగా మనం ఉండకూడదు. but we must have a relationship because of His love covenant to us. దేవుడు ప్రేమతో రాసిన ఆ యొక్క నిబంధన యొక్క సంబంధంతో మనం ఆయనతో సంబంధాన్ని కలిగిన వారుగా ఉండాలి. No matter if we fail Him many times, still He loves us. We must come to Him. మనం ఎన్నిసార్లు విఫలం చెందినప్పటికీ ఆయన మనం ప్రేమించేవాడు ఉంటూ ఉన్నాడు కనుక వెంటనే మనము తిరిగి ఆయన దగ్గర వెళ్ళిపోయేవారుగా మనం ఉండాలి. He has made a contract to love you. ఆయన ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాననే నిబంధన. And even if He doesn't give you what you want, still you love Him. మనము ఆయన మనం అడిగింది ఇవ్వకపోయినప్పటికీ మనం ఆయన ప్రేమించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి. Okay, so it should not be a give and take transactional relationship. మరి ఇచ్చి పుచ్చుకునే సంబంధాన్ని కలిగిన వారుగా ఉండకూడదు మనము. And also, as we learned that God has all the glory, His glory is wonderful. మరి మనము దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తే కనుక అది ఎంతో ప్రకాశమానమైన మహిమగా ఉంటూ ఉంది. And His character is glorious. ఆయన యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా ఎంతో మహిమయుక్తమైనవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. So want to be like Him and His Son in your character this year. మరి ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మన ఆయన యొక్క ప్రియకుమారుడు యొక్క లక్షణాల్లో మనము కలిగిన వారుగాను ఎదిగే వారుగా ఉండాలి. We'll read 1 Peter chapter 3 verse 15. మొదటి పేతురు 3:15 వచనాన్ని మనం చూద్దాము. Just the first part, it says, but sanctify the Lord God in your hearts. It says sanctify means give God place in your heart so that He can make your heart clean. మరి మీ యొక్క హృదయాల్లో ఆయనకి స్థానం ఇస్తే కనుక పరిశుద్ధత ఉంటే కనుక ఆయన మనం ఆయనకి మన హృదయాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మన యొక్క హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరిచేవాడుగా ఉంటాడు. And this is the message for New Year, sanctification of the heart. హృదయాన్ని శుద్ధీకరించుకుంటామనే వర్తమానం యొక్క నూతన సంవత్సరానికి సంబంధించిన వర్తమానంగా మీకు ఇవ్వబడుతూ ఉంది ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో. And you have to allow God to govern your heart this year. మరి ప్రభువుని మీ యొక్క హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకునే విధంగా మీరు దేవునికి అనుమతి ఇవ్వాలి. Because we know the heart is the factory of sin and evil. మనందరికీ తెలుసు మన యొక్క హృదయము ఒక పాపాలతో కూడిన మరి ఆ యొక్క కంపెనీగా ఉంటూ ఉందని. And so you have to give God your heart so that you can live a holy life this year. కనుక మన యొక్క హృదయాన్ని ఎప్పుడైతే దేవుడికి ఇచ్చేస్తూ ఉంటామో ఆయన దాన్ని మరి పరిశుద్ధపరిచేవాడుగాను పరిశుద్ధంగా జీవించేవాడుగా మనం చేస్తాడు. We'll read John chapter 5 verse 14. అదేవిధంగా యోహాను 5:14 కూడా చదువుదాము. It says, here this is a story about Jesus Christ healing a man who could not walk. ఇక్కడ ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి నడవలేకపోతూ ఉన్నాడో ఆ యొక్క వ్యక్తిని దేవుడు స్వస్థపరుచున్న సందర్భం అవుతూ ఉంది. And he was sick for 38 years. In verse 5 it says, for 38 years he could not walk. మనం ఆ యొక్క 5వ అధ్యాయంలో చూస్తే కనుక అతడు 38 సంవత్సరాలు నడవలేని స్థితిలో అతడు ఉంటూ ఉంటాడు. So Jesus Christ heals this man. ఆ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం జరుగుతుంది. Now in verse 14 it says, 14 వచనం చూద్దాం. John 5:14 it says, afterward Jesus findeth him in the temple and said unto him, behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. So Jesus Christ is warning this man, you have been healed, don't sin anymore. ఇక్కడ ఈ యొక్క వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు వారు హెచ్చరిస్తున్నారు, నువ్వు స్వస్థపరచబడ్డావు కనుక ఇక ఎప్పటికీ పాపం చేయకుండా ఉండని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. Otherwise he's saying worst thing will happen to you in 2025. నువ్వు మరి తిరిగి పాపంలోకి వెళ్తే కనుక 2025 నీ యొక్క జీవితంలో ఘోరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. God must be given the whole heart of our lives. మన యొక్క హృదయము సంపూర్ణంగా మన యొక్క దేవునికి అర్పించుకునే వారంగా మనం ఉండాలి. In Proverbs chapter 23 verse 26, God is saying, my son, give me your heart. మనం సామెతలు 23:26లో కనుక మనం చూస్తే నా కుమారుడా నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు అని దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. Your heart is what you love. మరి ఏమిటి మన యొక్క హృదయం అంటే నువ్వు ఏదైతే ప్రేమిస్తున్నావో అదే నీ యొక్క హృదయం అయి ఉంటూ ఉంది. And what you love
will govern your soul, govern your life. నువ్వు ఏదైతే ప్రేమిస్తూ ఉన్నావో అదే నీ ప్రాణాన్ని నడిపించేదిగా ఉంటూ ఉంది, నిన్ను నడిపించేదిగా ఉంటూ ఉంది. If your heart is not given to God, you will become impure and you will become wicked one day. నీవు హృదయాన్ని కనుక నువ్వు దేవునికి ఇవ్వకపోతే కనుక నువ్వు అపరిశుద్ధంగా ఉంటావు, మరి ఇంకా ఘోరమైన కీడు వ్యక్తిగా నువ్వు తయారైపోతూ ఉంటావు. That is why Apostle Peter is saying, sanctify the Lord in your heart. అందుకే అపోస్తులైన పేతురు ఏం చెప్తున్నారంటే మీ హృదయములలో దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠించుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. The only person who is perfectly holy is God. ఏమిటి అంటే దేవుడు మాత్రమే, ఆయన ఒక్కరు మాత్రమే పరిశుద్ధుడిగా ఉంటూ ఉన్నారు. And so Peter is saying, give him your heart, he will clean your heart of sins and make you pure. పేతురు ఏం చెప్తున్నారంటే నీ హృదయానికి దేవునికి ఇస్తే కనుక దేవుడు దాన్ని ఆయన పరిశుద్ధపరుస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. So this year we must let God rule our heart and put away the sins that are there in our heart. కనుక మనం మన యొక్క హృదయాన్ని దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన పరిపాలన చేస్తాడు, మన యొక్క పాపాలన్నిటిలో ఆయన తుడిచివేయగలుగుతాడు ఆ యొక్క హృదయంలో ఉన్నవి. You cannot become a better Christian on your own. You have to allow God to rule your heart. నీ అంతటి నీవే ఒక మంచి క్రైస్తవుడుగా నువ్వు ఎదగలేవు కనుక నీ యొక్క హృదయాన్ని పరిపాలించే విధంగా దేవుడికి అనుమతి ఇచ్చేవాడుగా ఉండాలి. You must talk to God, Lord, you rule, you govern my heart and my life. I want to be better this year. నీవు దేవునితో మాట్లాడాలి, దేవా నా హృదయాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను, నువ్వు పరిపాలించు, నువ్వు నడిపించు, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం నేను గత సంవత్సరం కంటే మంచి క్రైస్తవుడిగా నేను జీవించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. There are only two people who can rule your life. మరి నీ యొక్క జీవితాన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు వారు పరిపాలించేవారుగా ఉంటూ ఉంటారు. Either God or yourself. మరి అది దేవుడై ఉండవచ్చు లేదా నీ అంతటి నీవే అయి ఉండవచ్చు. And when you rule your life, definitely there is going to be dangers and destruction and early death. మరి నీ జీవితాన్ని నువ్వే నడిపించుకుంటే కనుక నీ యొక్క జీవితంలో నాశనం అనేది ఉంటుంది, త్వరగా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, ఇంకా ఘోరమైన సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంటూ ఉంది. When you give God, then your heart becomes a center of excellence. మరి ఎప్పుడైతే నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తే కనుక నీ యొక్క హృదయము మరి ఎంతో ఉన్నతమైన దానికి ఒక కేంద్రంగా దేవుడు దాన్ని మార్చగలుగుతాడు. You have your old heart and you have your new heart. మన యొక్క జీవితాల్లో పాత హృదయం ఉంటుంది, నూతన నవీన హృదయం ఉంటూ ఉంది. The old heart is the lover of sin and all kinds of worldly pleasures. ఏమిటి ప్రాచీన హృదయం అంటే అన్ని పాపాలు పాత స్వభావం కలిగినగా ఉంటూ ఉంది. The new heart is governed by the Holy Spirit and you must allow the Holy Spirit inside of you to rule your life. కనుక మన నవీన హృదయం ఏదై ఉంటుందంటే మనం పరిశుద్ధాత్మను అనుమతించింది గాను, పరిశుద్ధాత్ముడు అందులో నివసించేవాడు గాను, పరిశుద్ధాత్ముడు దాన్ని పరిపాలించి నడిపించేదిగా మన యొక్క నూతన హృదయం And ఉంటుంది. so in the starting of the year, are you going to give your heart to God and say, Lord, you operate through my new heart? కనుక ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో నీ యొక్క హృదయాన్ని, దేవా ఇదిగో నా హృదయాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను, నీవు నా హృదయంలో ఉండి నన్ను నడిపించని నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నావా? Many people do not know the nature of sin and the dangers of sin. చాలా మందికి ఆ యొక్క పాపం యొక్క స్వభావం కానీ పాపం వల్ల వచ్చే ఆ యొక్క ఘోరమైన ఆ యొక్క మరి సంఘటనలు కానీ వారు ఎరుగలేని వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. Sin is not just murder and bank robbery. మరి పాపం అంటే ఏదో బ్యాంకును దోచుకెళ్ళటమో లేదా హత్య చేయటమో మాత్రమే కాదు. Sin is any kind of self-will that leads to self-glory. మరి ఆ యొక్క పాపం అంటే ఏంటంటే నీ యొక్క సొంత చిత్తము నీ యొక్క మహిమకి ఏదైతే ఎప్పుడైతే నడిపిస్తుందో అది నీ జీవితంలో పాపంగా ఉంటూ ఉంది. Sin is doing what you desire, making choice for your glory. మరి ఆ యొక్క పాపం ఏమై ఉంటుందంటే నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకుని నీ యొక్క మహిమనితో నువ్వు జీవించేటట్టు చేస్తూ ఉంది. And so when you are living in self-will, it is a sin. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్వచిత్తంలో జీవిస్తూ ఉంటావో స్వచిత్తంలో అది నీ జీవితంలో పాపంగా ఎంచబడుతూ ఉంది. And then diseases increases and destruction and no success in our lives. నీ జీవితంలో అనారోగ్యాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, నాశనానికి దగ్గరగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా విజయం అన్నది నీకు దగ్గరలోనే ఉండదు. The first sin is of Lucifer, who had self-will to be co-equal with God. మొట్టమొదటిగా పాపం చేసింది ఆ యొక్క లూసిఫర్. వాడు దేవునితో నేను సమానంగా ఉండాలనుకుని వాడు ఎంతో గర్వపడి పాపం చేసిన వాడు ఉంటూ ఉన్నాడు. And he was thrown out of heaven. అతడు పరలోకం నుంచి ఆ యొక్క త్రోసివేయబడటం జరిగింది. And then Eve, she had the self-will to be wise. మరి కనుక తర్వాత చూస్తే కనుక అవ్వ నేను జ్ఞానవంతురాలు కావాలని ఆమె కోరుకున్నదిగా ఉంటూ ఉంది ఆ యొక్క స్వచిత్తంలో. She wanted to be wise without the wisdom from God. దేవుడి నుంచి జ్ఞానం తీసుకోకుండానే ఆమె సొంతంగా జ్ఞానవంతురాలు కావాలని ఆశపడ్డది. She wanted to be wise in a wrong way. ఆమె
తప్పుడు విధానంలో జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలని ఆశపడ్డది. And she lost the garden. She lost the beautiful house. ఆమె ఆ యొక్క తోటలో నుంచి నెట్టివేయబడ్డది, చక్కటి గృహాన్ని ఆమె కోల్పోయింది, అందమైన గృహాన్ని. Absalom had the self-will of ruling over his father, and he died early. మరి అబ్షాలోము చూస్తే కనుక తన యొక్క తండ్రి నుంచి ఆ యొక్క అధికారం తీసుకుని అతను పరిపాలించాలనుకున్నాడు దేశాన్ని. దేవుడు అతని త్వరగా చంపివేయడం జరిగింది. And so there are many examples in the Bible of self-willed people who committed sins and God judged them. మనం బైబిల్లో చూస్తే కనుక ఎవరైతే ఈ యొక్క స్వయ చిత్తంలో జీవిస్తూ ఉంటారో వారు నాశనాన్ని తెచ్చుకున్న వారుగా మన పరిశుద్ధమైన గ్రంథంలో చూస్తాం, మరణించిన వారుగా చూస్తూ ఉంటాం. So self-will may seem good to you. It may seem good to your family, but God is not going to bless it. ఈ స్వయ చిత్తం అనేది నీకు చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది, నీ కుటుంబానికి ఉపయోగపడేదిగా ఉంటుంది, కానీ దేవుడు ఎప్పటికీ కూడా దాన్ని ఆశీర్వదించడు. You tell God you're going to be serious this year, but finally you commit some sins. You don't think about God. మరి దేవునితో దేవా నేను నీతో ఉండాలనుకుంటూ ఉన్నా కానీ కొన్ని మరి విషయాల్లో ఆయన పాపం చేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు అనుకోకుండానే. You don't keep your word. You do not have integrity. మరి నువ్వు దేవునితో చేసిన నిబంధనలో నువ్వు నిలిచి ఉండట్లేదు, దేవునితో ఆ యొక్క ఐక్యతలో నువ్వు ఉండటం లేదు. You can honor your family commitments, but you will not honor church commitments. మరి నీ యొక్క కుటుంబానికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఏదైతే నిబంధనలు ఉంటూ ఉన్నాయో అట్లా నెరవేరుస్తూ ఉన్నావు, అయితే సంఘం దేవునితో చేసిన నిబంధనలు నువ్వు విఫలం చెందుతూ ఉన్నావు. You praise God with your lips, but in your heart you love worldly things. మరి నీ యొక్క పెదవులతో దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నావు, మరి ఈ యొక్క హృదయంతో ఏమో లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నావు. And sometimes you don't have even faith in God that God can help you. మరి కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడని ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచలేని వాడుగా ఉంటూ ఉన్నావు. And you don't detach yourself from worldly friends and idols. మరి కొన్ని సందర్భాలు ఆ యొక్క విగ్రహాల నుంచి లోక సంబంధమైన స్నేహితుల నుంచి నిన్ను నువ్వు ప్రత్యేకపరచుకోలేకపోతూ ఉన్నావు. All these things can be sin in this year also. ఈ యొక్క సంవత్సరంలో కూడా ఇవన్నీ కూడా నీ జీవితంలో మరొకసారి పాపం కాబోతూ ఉన్నాయి. We learn about not putting Santa Claus and Christmas tree and idols of Jesus's pictures, but you still do that in your house. మన యొక్క గృహాల్లోనూ ఆ యొక్క శాంటా క్లాస్ ఫోటోలు పెట్టుకోకూడదని, క్రిస్మస్ ట్రీల ఫోటోలు పెట్టుకోకూడదని, యేసుక్రీస్తు యొక్క బొమ్మలు పెట్టుకోకూడదని మనం చెబుతూనే ఉన్నాము, తిరిగి నువ్వు అవి చేస్తూనే ఉన్నావు. God said not to make any image of him, but you still put pictures and calendars in your house of Jesus Christ image. మరి దేవుడు ఏమన్నాడు, ఎటువంటి విగ్రహాన్ని గృహంలో పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నాడు. మనం యేసుక్రీస్తు బొమ్మలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో, క్యాలెండర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తిరిగి మన గృహాల్లో మనం పెట్టుకుంటూనే You don't judge what you're doing. After God teaching you, you still continue doing wrong things. మనం ఏవైతే నేర్చుకుంటూ ఉన్నామో వాటిని మనం తీర్పు తీర్చకుండా తిరిగి అదే పాపాన్ని మళ్ళీ తిరిగి చేస్తూ ఉన్నాము. What God does not like you to do, you do that and you promote it on social media. మరి దేవుడు ఏదైతే నువ్వు చేయకూడదని చెప్తున్నాడో అది మనం చేస్తూ ఆ యొక్క మరి ప్రసార మధ్యలో దాన్ని మనం ఇంకా అందరికీ చూపిస్తూ ఉన్నాము. When people come to your house, they don't see a clean house, a spiritual house. మరి ప్రజలు ఎప్పుడైతే నీ గృహాన్ని దర్శించి చూస్తూ ఉన్నారో అది పరిశుద్ధంగా ఉండటం ప్రజలు చూడలేకపోతూ ఉన్నారు. They don't say anything to you, but they are grieved in their heart that your house is not sanctified. మరి వారు మీ గృహాన్ని చూసి ఏమనకపోవచ్చు, కానీ మీ యొక్క గృహంలో ఉన్న స్థితిని బట్టి వారు హృదయంలో ఎంతగానో రొచ్చుకొని బాధపడేవారుగా ఉంటూ And ఉన్నారు. so this year, judge whatever you're doing, examine your life, your house and your decisions. కనుక ఈ యొక్క సంవత్సరం మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి. మీ గృహం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో మీరు పరీక్షించుకుని మిమ్మల్ని మీరు తీర్పు తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Don't love social media, don't love your phone and don't cleave to your phone. కనుక మనం ఆ యొక్క ఫోన్ ఎక్కువగా ప్రేమించే వారికి ఉండకూడదు, ఫోన్కి అదుగుపడిపోయే వారికి ఉండకూడదు, ఆ ప్రసార మాధ్యాలు ఏమొస్తున్నాయని అట్లందు ఆసక్తి కలిగిన వారుగా మనం ఉండకూడదు. Don't wake up in the morning and run to your phone for the messages and all kinds of reels. మరి ప్రొద్దున్నే లేచి అసలు నా ఫోన్లో ఏమేమి మెసేజ్ వచ్చేసినాయా, ఏమేమి రీల్స్ వచ్చినాయో చూసుకునే వారుగా మనం ఉండకూడదు. Learn to put God first in your life. Learn to have a relationship with God, as we heard. మనం ఇంతకు ముందు విన్నట్టుగాను మనము దేవుడు ఏ విషయాలు అయితే నేర్పిస్తున్నాడో ఆయన దగ్గర తిరిగి వినాలని, మన యొక్క జీవితాల్లో దేవుడికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చేవారుగా మనం ఉండాలి. Don't tell lies. Don't give excuses to other people and to God. మరి మనము ఇతరులకు అబద్ధాలు చెప్పేవారుగాను, సాగులు చెప్పేవారుగా, దేవునికి కూడా సాగులు చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పేవారుగా మనం ఉండకూడదు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో. Some people can come to church on time, but they don't plan to come to church on time. మరి కొంతమంది సంఘానికి సమయంలో రాగలిగే
మరి సామర్థ్యం కలిగిన వారు ఉంటున్నారు, కానీ వారు రాకుండానే ఉంటూ ఉన్నారు. Some people, I understand, there are commitments, there are emergencies, sicknesses. We understand. God also understands. మరి కొంతమంది అయితే నిజంగా వారికి వివిధ కారణాలు ఉంటాయి, అనారోగ్యం అని, దూరం అని, వివిధ కారణాలు ఉంటూ ఉంటాయి, కనుక రాలేరు. అటువంటి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, దేవుడు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. But some people can plan because they are very free, but they have breakfast at 9:30 and leave the house at 10 o'clock to come to church. మరి కొంతమందికి చక్కటి దేవుడు సమయం ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఖాళీ సమయం ఇస్తున్నాడు. వారు అయినప్పటికీ ఏం చేస్తున్నారంటే 9:30కి ఆ యొక్క బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటున్నారు, 10కి నెమ్మదిగా బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నారు. But for their office and train station and airport, they will be much earlier. అయితే వారు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు, ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ముందుగా వెళ్ళి అక్కడ ఉంటూ ఉన్నారు. And so these are sins. Jesus said, sin no more, otherwise worse thing will come in your life. ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో పాపాలు అయి ఉంటూ ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తారు, నువ్వు ఆ యొక్క పాపం చేయకు, ఆ విధంగా పాపం చేస్తే నీ జీవితంలో ఇంకా గవర్నమెంట్ సంఘటనలు జరుగుతాయని చెప్తూ ఉన్నారు. I mean, when you have a capacity, you have time, you have no commitments, honor God in your life. నీకు ఎప్పుడైతే సమయం ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే సామర్థ్యం ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే అనుకూలత ఉంటుందో, నువ్వు దేవుణ్ణి మరి గౌరవించేవాడుగాను ప్రేమించేవాడుగా ఉండాలి. Some people don't even watch the online services if they miss Sunday for some commitment. They don't watch online service. మరి కొంతమంది ఉంటారు, కొన్ని కారణాల చేత మరి ఆదివారం పూట ఆరాధన రాలేకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ వారు ఆన్లైన్లో మరి అందుబాటులో నా యొక్క వర్తమానం కూడా చూడటం లేదు. And they don't plan to come for the Wednesday service if they can. They don't plan to make up for their lost time. మరి బుధవారం పూట ఆరాధన ఉంటుంది, వారి సమయం ఉన్నప్పటికీ సమయం తీసుకుని రావడానికి ఇష్టత లేని వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. Some people even entertain wrong pastors and promote wrong pastors through their statuses and all. మరి కొంతమంది తప్పుడు యొక్క బోధకుల్ని వారి యొక్క స్టేటస్ లో మరి ఇతరులకు అందరికీ కనపరిచి మరి చూపించేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. Some people give tithes to wrong churches and wrong pastors. మరి కొంతమంది ఆ యొక్క దశమ భాగాలు తీసుకెళ్లి తప్పుడు పాస్టర్లకు ఇస్తూ ఉన్నారు, అబద్ధ బోధకులకు ఇస్తున్నారు, తప్పుడు సంఘాలకు ఇస్తూ ఉన్నారు. And some people use their tithes money for vacations and to buy household things. మరి కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన దశమ భాగాలు తీసుకెళ్ళిపోయి వారి సెలవుల్లో మరి ఉపయోగించుకోవడానికి, మరి వేరే కారణాలకి గృహాలు కొనుక్కోవడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు. All these are sins. These are sins that we should not do this year. ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో పాపాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి, కనుక ఈ యొక్క సంవత్సరం ఇటువంటివి మనం చేయకుండా మనం ఉందాము. And Jesus Christ is warning this man, you have been made whole, sin no more, worst thing can come in your life. ఈ యొక్క వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు వారు హెచ్చరిస్తున్నారు, నువ్వు పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నావు, బాగుపడ్డా, స్వస్థపరచబడ్డా, నీ జీవితంలో ఘోరమైన సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే తిరిగి పాపం చేయకని చెప్పారు. Small accident last year can become major accident this year. గత సంవత్సరంలో చిన్న ప్రమాదమే జరిగిందేమో, ఈ సంవత్సరం ఘోరమైన ప్రమాదం జరగబోతుందేమో. Small sickness last year can become hospitalization this year. మరి గత సంవత్సరం చూస్తే చిన్న అనారోగ్యం వచ్చింది, ఈ సంవత్సరం నువ్వు ఆ యొక్క హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉండవలసిన పరిస్థితి వస్తుందేమో. Small troubles can become big troubles this year. మరి చిన్న చిన్న కష్టాలు గత సంవత్సరంలో చూసి ఈ సంవత్సరం ఘోరమైన కష్టాలు రాబోతూ ఉన్నాయేమో. Small fight in the house can become separation and violence this year. మరి గత సంవత్సరం చిన్న చిన్న కుటుంబంలో కలతలే వచ్చిన ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మరి విడిపోయే పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయేమో. Because we are very casual, we are very familiar with God. ఎందుచేత ఇటువంటివి రాబోతూ ఉన్నాయంటే మన జీవితాల్లో దేవునితో ఎంతో చులకన స్వభావంతో మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం. Some people even invite Jehovah Witnesses to their house for tea and snacks. మరి కొంతమంది వారి యొక్క గృహంలోకి జెహోవా విట్నెస్ అనే వారిని పిలిచి స్నాక్స్ టీలు ఇస్తూ ఉన్నారు. And some people go to churches where they are speaking in tongues and promoting prosperity and miracles. మరి కొంతమంది ఆ యొక్క వివిధ భాషలతో మాట్లాడే సంఘాలకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ధనాన్ని వృద్ధి చేయొచ్చో, వృద్ధి చెందొచ్చు లోకల్ అని చెప్తారు, అటువంటి సంఘాలకు వెళ్ళే వారుగా ఉంటున్నారు. అట్లని మరి అందరికి చూపిస్తూ ఉన్నారు. They love these things. They love such kind of friends. వారు ఇటువంటి వాటిని ప్రేమించేవారు గాను అక్కడ ఉన్న స్నేహితులు ప్రేమించేవారుగా వారు ఉంటూ ఉన్నారు. And the friends that tell the truth, they get offended. మరి ఎవరైతే వారికి సత్యం చెప్తున్నారో, సత్యం చెప్పినట్టు వాళ్ళ అభ్యంతరం చూపిస్తూ ఉన్నారు. They don't like correction in their life. వారి జీవితాల్లో సరిదిద్దుకోవడం వారికి ఇష్టం లేని వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. They don't like to take counsel from people. వారు ప్రజల నుంచి సలహాలు పొందడానికి ఇష్టం లేదుగా ఉంటూ ఉన్నారు. And so these things we have to put off this year and be serious with our God. కనుక ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో వాటిలన్నీ ఆపివేయాలి, మన యొక్క దేవునితో చక్కగా నిబంధన చేసుకుని ఆయనతో జీవించాలి. Sometimes the news says that there's going to be pandemic, there's a return of COVID this year, some people say. మరి కొంతమంది అంటున్నారు తిరిగి ఇదిగో కోవిడ్ రాబోతుంది, ఆ యొక్క మహమ్మారి రాబోతుంది అని చెప్తున్నారు. And we know during COVID times how dangerous it was and many deaths even of pastors. మరి ఆ
మహమ్మారి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది ఘోరంగా ఉన్నాయి, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, ఎంతమంది పాస్టర్లు చనిపోయారు, ఏ విధంగా మరణాలు సంభవించాయి మనం ఎరిగిన And వాళ్ళు there ఉన్నాం. is a news nowadays, it is circulating that COVID is making a comeback. మరి కనుక మళ్ళీ అటువంటి వర్తమానాలు మనము నేటి దినాల్లో మరి వింటూ ఉన్నాం. But those who abide under the government of God, those who please God, they will come under the Psalm 91 blessing. మరి ఎవరైతే దేవునితో నిబంధన చేసుకుని దేవుని యొక్క రెక్కల చాటున ఉంటూ ఉంటారో వారు కీర్తనలు 91లో జరిగిన విధంగా వారి జీవితాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఆయనకి. No plague will come near their dwelling, God says in Psalm 91. మరి కీర్తనలు 91లో చెప్పినట్టుగాను ఏ యొక్క మహమ్మారి కూడాను తెగులు వారి యొక్క గృహాలని సమీపించదు. God can tell the plague, don't enter this house. మరి దేవుడు ఆ యొక్క మరి చెప్తాడు ఆ యొక్క ప్లేకి నువ్వు ఈ యొక్క గృహాన్ని Just like he దర్శించొద్దు. told the angel of death, don't enter where the blood is there. మరి ఏ విధంగా అంటే మన నిర్గమకాండంలో చూస్తాము ద్వార బంధాల మీద రక్తం పూసింది, ఆ గృహాల్లో నువ్వు ప్రవేశించొద్దు అని చెప్పిన విధంగా మన్నదూతకి. But if God is seeing sin there and you're not listening to the government of God, we don't know what can happen. ఒకవేళ నీ యొక్క గృహంలో పాపం ఉండటం దేవుడు చూసాడుకో ఏం జరగబోతుందో మనకైతే తెలియదు. Jesus is not entertaining sin in our lives. He's saying sin no more because he knows you can get rid of sin. మరి యేసుక్రీస్తు వారు మన జీవితంలో పాపాలు కలిగి ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడలేదు. ఆయన ఏమన్నాడు, ఆ పాపం నుంచి దూరంగా ఉండండి, ఇంకెప్పటికే పాపం చేయొద్దని దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. And so this year, let us have the best obedience for our God. కనుక ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మన యొక్క దేవునికి ఎంత సామర్థ్యం కొద్ది అంత విధేయత మనం కనపడతాం. At least try. Do your best obedience for God. కనుక మనం ఎంత సామర్థ్యం ఉందో అంతగా మన యొక్క దేవునితో మరి ఆ యొక్క విధేయతగా నడవడానికి మనం ఇష్టపడతాం. What God requires of you, he reveals to you. దేవుడు ఏదైతే నీ నుంచి కోరుకున్నాడో దాన్ని ఆయనే నీకు బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు. And you do that. Whatever he is revealing to you, you do it. ఆయన నీకు ఏదైతే బయలుపరిచారో అది యథావిధిగా నువ్వు చేసేవాడుగా ఉండాలి. Some people God is putting in your path to share the gospel with them. మరి నువ్వు మార్గంలో వెళ్తూ ఉండగా ఇదిగో ఆ మార్గంలో వ్యక్తి నువ్వు సువార్తను ప్రకటించని దేవుడు చెప్తూ ఉండగా ఆ యొక్క వ్యక్తి సువార్తను ప్రకటించే వారుగా మనం ఉండాలి. Don't be ignorant of them because you have so much work to do. మనము ఇదిగో నాకు ఎంతో పని ఉంది నేను ఇది చేయలేను అనే వాడుగా మనము నాకు సంబంధం లేదనే వారుగా మనం ఉండకూడదు. Spend 15-20 minutes with that person, imparting the gospel message to them who God brings in your path. 15-20 నిమిషాల యొక్క వ్యక్తితో ఉండి మరి దేవుని యొక్క సువార్తన యొక్క వ్యక్తిగా అందిస్తే కనుక దేవుడు ఆయన యొక్క మార్గంలోకి తీసుకువెళ్తారు. Call up the sick, pray for the sick. మరి ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారితో మాట్లాడండి, వారి కోసం ప్రార్థించండి. Be charitable to people who are in need. మరి ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో వారిని ప్రేమించి వారికి సహాయం చేయండి. Teach people who are new believers, teach them how to grow in the doctrines. అదే విధంగా నూతనంగా మరి రక్షణ పొందిన బిడ్డలు ఏ విధంగా సిద్ధాంతాలు ఎదగాలో వారికి ఆ బోధనలు నేర్పించండి. And so when you do these things, you are busy in the Father's business and you're pleasing God in 2025. మరి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ కార్యక్రమాల్లో ఉంటూ ఉంటావో నువ్వు దేవుని యొక్క పనిలో ఉంటున్నావు, దేవుని తండ్రి యొక్క పనిలో ఉంటూ ఉన్నా కనుక తండ్రిని నువ్వు మరి చెప్పింది చేస్తూ ఉన్నావు, ఆయన సంతోషపరుస్తున్నావు. ఈ 2025 ఆయన నీ విషయమే సంతోషిస్తున్నాడు. Bring people to the church from your family, from your cousins, from your friends and colleagues. కనుక నీవు నీ కుటుంబ సభ్యుల్ని, నీ బంధువుల్ని, నీ మిత్రుల్ని, మరి నీ యొక్క ఇతరుల్ని నువ్వు సంఘానికి నడిపించేవాడుగా ఉండాలి. Don't allow your children to play video games that are violent, but let it be educational video games maybe if required. నీ బిడ్డలు ఏమడిగావి చెత్త వీడియో గేమ్స్ చూసే విధంగా అనుమతించుకో, ఏవైతే జ్ఞానం ఇస్తున్నావో వాటిల్లో నడిపించు. Don't be obsessed with self beauty, always clicking photos about yourself. మరి నువ్వు సొంత అందాన్ని చూసుకుని మురిసిపోయే విధంగా అత్తమాట ఫోటోలు తీసుకుని ఉండేవారుగా ఉండకూడదు. Don't promote more and more of the world to other people. Promote more of Jesus. నువ్వు క్రీస్తుని ఇతరులకు చూపించేవాడు ఉండాలి తప్ప లోకాన్ని కాదు. Concentrate on the word of God that He's speaking to you in the church rather than sleeping and being distracted. మరి సంఘానికి వచ్చి దేవుడు ఏదైతే వర్తమానం నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దాని మీద ఏకాగ్రత ఉంచేవాడు ఉండాలి తప్ప నిద్రపోయేవాడుగా మనం ఉండకూడదు. Otherwise sudden destruction can come, sudden trouble can come and you will be caught unaware. ఆ విధంగా నువ్వు లేకపోతే కనుక నువ్వు అనుకోని సందర్భంలో గొప్ప ఆపద నీ యొక్క జీవితంలో సంభవించేదిగా ఉంటుంది. And so Peter is saying, sanctify the Lord in your heart. Desire God to take control of your heart. కనుక పేతురు ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రభువుని మీ హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకోండి, నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు నడిపించే విధంగా దేవుడికి అనుమతి ఇవ్వండి. Be a quality Christian, be a peculiar, different kind of Christian. నువ్వు దేవునికి ఏర్పాటు చేయబడిన క్రైస్తవుడిగా, ప్రత్యేకింపబడిన క్రైస్తవుడిగా ఉండాలి. Give God room in every area of your heart to govern your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని నడిపించడంతో నీ యొక్క హృదయంలో ప్రతి భాగాన్ని కూడా దేవునికి అంకితం చేయాలి. And so sin is basically in the will.
మరి ఆ యొక్క పాపం అన్నది ప్రాముఖ్యంగా మన చిత్తంలో ఉంటూ ఉంది. If you are willing to honor God, definitely He will strengthen you so that you can do His will. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని నేను గణపరచాలని కోరుకున్నావో దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తూ ఉంటాడు, ఆయన కృప నీకు సహాయం చేస్తుంది. People may not like it, your family may not like it, but definitely God will honor you. మరి ప్రజల్లో ఇష్టపడవచ్చు, నీ కుటుంబ సభ్యులు ఇష్టపడవచ్చు, కానీ దేవుడు నిన్ను తప్పకుండా ఆయన గణపరుస్తాడు. God will protect your house and God will help your generation to go forward. మరి నీ యొక్క గృహాన్ని దేవుడు సంరక్షిస్తాడు, నీ యొక్క తరతరాలు ముందుకు వెళ్ళే విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. And so some people in this year also will not change. మరి కొంతమంది ఈ యొక్క సంవత్సరంలో కూడా వారు మార్పు లేని వారుగా ఉండబోతూ ఉన్నారు. But if you want to change, be that unique people in the church that are making a difference to others. ఒకవేళ నువ్వు మారాలనుకుని ఒక ప్రత్యేకింపబడిన వాడుగా ఉండాలంటే నువ్వు ఆ నిర్ణయం తీసుకుని సంఘంలో మార్పు చెందిన క్రైస్తవుడిగా ఎదగాలి. Some people say, I have lot of time to change. When I am 50, I will change. మరి కొంతమంది అంటున్నారు నాకు చాలా సమయం ఉంది, 50 వచ్చినప్పుడు మారతానులే అంటూ ఉన్నారు. Now is the time to enjoy the pleasures of this world. మరి ఎవరు అంటున్నారు ఈ యొక్క సమయంలో లోకంలో ఉన్న ఆ యొక్క సంతోషాన్ని, ఆ యొక్క ఆనందాన్ని కూడగొట్టుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు. You may not live to be 50, not even 40 maybe. మరి నువ్వు 50 అనుకుంటున్నావు, కానీ 50 వెళ్ళకపోతే కనీసం 40 కూడా వెళ్ళవేమో చూసుకో. You may regret your choice of being foolish in this life. మరి ఈ యొక్క జీవితంలో నీవు బుద్ధిహీనంగా ఉన్నావని చింతించవలసిన దినాలు రాబోతూ And so ఉన్నాయి. this year, Jesus is teaching us, sin no more. మరి ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనకి బోధిస్తుంది ఏంటంటే ఇంకెప్పటికీ పాపం చేయకూడదు. Give the best obedience to your God. కనుక నీ యొక్క దేవునికి మరి విధేయతను కనపరచాలి. Whatever you can, do it in your capacity, in your available time. నీకు ఇవ్వబడిన సమయంలో నీకున్న సామర్థ్యంలో దేవునికి అందుబాటులో ఉండే ఆ కార్యాలు చేయాలి. Don't be proud and say, I don't care for this message. I don't care every year the same message about change. మరి మార్పు కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తుంది, నేను ఈ వర్తమానాన్ని లెక్క చేయను, నాకు లెక్కే లేదు అని గర్వపడకు. I want to increase in my life. I don't care about Christ. నేను క్రీస్తు గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, నా జీవితాన్ని నేను వృద్ధిలోకి తెచ్చుకోవాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. And so God will teach some people the hard way, the hard lesson. మరి కొంతమందికి దేవుడు కఠినమైన విషయాల్లో ఆయన నడిపించి ఆయన గుణపాఠాన్ని నేర్పబోతూ ఉన్నాడు. And so a worse thing can come, as Jesus said, worse thing can come. He's telling that man. ఆ యొక్క వ్యక్తితో యేసుక్రీస్తు చెప్తారు మరి ఘోరమైన సంఘటనలు నీ జీవితంలో జరగబోతాయని చెప్తూ ఉన్నారు. 38 years he suffered. That is the worst thing. మరి 38 సంవత్సరాలు ఎంతో ఘోరమైన స్థితిలో అతను జీవించాడు, ఎంతో ఘోరంగామైన జీవితం అది. What can be worse than that? మరి దానికంటే ఇంకా ఘోరమైనది ఏమై ఉండబోతుంది. Maybe he'll be paralyzed now. Now he cannot even talk. Now he cannot even see. Maybe he'll be paralyzed and in a coma for many years. మరి అతను పక్షవాత రాబోతుందేమో, కళ్ళు చూపు కొట్టుకుపోతూ ఉన్నాడేమో, కోమలకు వెళ్ళబోతూ ఉన్నాడేమో చాలా సంవత్సరాలు. So God can bring worse things in our life. మన యొక్క జీవితంలో ఘోరమైన సంఘటనలు దేవుడు అనుమతించగలిగేవాడుగా ఉండబోతూ And ఉన్నాడు. so let us put away sins because Jesus came to take away sins of this world. కనుక మన పాపాలను దూరంగా పెడదాం, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి మన యొక్క పాపాలని, ఈ యొక్క లోకం యొక్క పాపాలని తీసివేయడానికి ఆయన వచ్చి ఉన్న వారుగా ఉన్నారు. Don't think that you are not a murderer, you are okay because you are coming to church. నువ్వు సంఘానికి వస్తున్నావు, నేను ఎవరిని హత్య చేయలేదు, పర్వాలేదు అని నువ్వు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. No, sin is self-will that wants self-glory. మరి ఆ పాపం అన్నది నీ యొక్క స్వైచిత్తమై ఉంటుంది, అది నిన్ను మహింపరచుకోవడానికి నిన్ను హెచ్చిస్తుంది. Eating too much can be a sin. Sleeping too much can be a sin. మరి ఇది ఎక్కువగా తినటం పాపమై ఉంటుంది, ఎక్కువగా నిద్రపోవడం పాపమై ఉంటుంది. Not waiting upon God, as the song said, we are waiting on God, we are not waiting on God, that is a sin. మనం ఇంతకు ముందు పాటలో విన్నాము, దేవుని యందు వేచి ఉండకుండా మనం ఉంటూ ఉన్నామంటే అది మన జీవితంలో పాపమై ఉంటూ ఉంది. Hasty decisions are a sin. మరి త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నామంటే అది మన జీవితంలో పాపంగా ఉంటూ ఉన్నాయి. This year you be nothing, let God be everything in your life. ఈ యొక్క సంవత్సరం నువ్వేమీ కాకుండా ఉండాలి, నీ జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా దేవుడై ఉండే విధంగా చూసుకో. And so let us honor God this year by not sinning more and more, but sanctifying our heart for the glory of God. కనుక దేవుని యొక్క మహిమనిత్యము క్రీస్తుని మన యొక్క హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకుందాము, ఏ పాపం చేయకుండా ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో దేవుడికి ఆయనకి గణపరిచే విధంగా మనం జీవిద్దాం. This message is not only for you, it is for me, for the elders, for everyone. ఇది మీకు మాత్రమే కాదు, పాస్టర్ గారికి, ఎల్డర్స్ కి, ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన వర్తమానమై ఉంటూ ఉంది. I also have to be perfected by sanctifying the Lord. మరి క్రీస్తుని మరి నా హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకుని నేను కూడా మరి పరిపూర్ణతలో ఎదగాలి. Go home today and say, Lord, I give you my heart, I surrender everything, take control of my life.
కనుక మీరు ఇంటికి వెళ్ళి వెంటనే దేవా ఇదిగో నా హృదయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాను, నన్ను నేను నీకు సంపూర్ణంగా అర్పించుకుంటూ ఉన్నాను, నా జీవితాన్ని నీ యొక్క ఆధీనంలో తీసుకుని నీవు పరిపాలించు. Give me the grace to do what you want me to do. దేవా నువ్వు ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉన్నావు అది నేను చేయడానికి నీ కృప నాకు అనుగ్రహించు. And God will help you. దేవుడు తప్పకుండా నీకు సహాయం పడతాడు. Amen. ఆమేన్. Thank you. వందనాలు. Check. 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 Please stand for the closing song. When my hope and strength is gone, you're the one who calls me on. You are the life, you are the fight that's in my soul. Oh, your resurrection fire burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes to your throne. We are more than conquerors through Christ. You have overcome this world, this life. We will not bow to sin or to shame. We are defiant in your name. You are the fire that cannot be tamed. You are the power in our ways, our Lord, our God, our conqueror. I will sing into the night. Christ is risen and on high. Greater is He
every chain. God is going to break every chain. We are victorious through Him. He's stronger than our hearts. He's stronger than anything. That's all. Once again, believe. Sing this. Nothing is impossible. Every chain is breakable. With you, we are victorious. You are stronger than our hearts. You are greater than the dark. With you, we are victorious. More than conquerors through Christ. You have overcome this world, this life. We will not bow to sin or to shame. We are defiant in your name. You are the fire that cannot be tamed. You are the power in our ways. We will not bow to sin or to shame. We are defiant in your name. You are the fire that cannot be tamed. You are the power in our ways. We will not bow to sin or to shame. We are defiant in your name. You are the fire that cannot be tamed. You are the power in our ways, our Lord, our God, our conqueror. Our Lord, our God, our conqueror. Last time, our Lord, our God, our conqueror. Amen. Let's give God a big hand. You may be seated for the announcements. కొన్ని ప్రకటనలు ఉంటూ ఉన్నాయి, దయవుంచి కూర్చోండి. We have a Bible reading plan, a yearly Bible reading plan. If you want to read the Bible the whole year, you can pick up the sheet on the desk. మేము ఒక సంస్థలో బైబిల్ ఏ విధంగా సంపూర్తి చేయవచ్చో మరి ఒక ప్రణాళిక షీట్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీకు ఆసక్తి ఉండి ఒక సంస్థలో బైబిల్ మొత్తం చదవాలనుకుంటే కనుక ఆ షీట్ తీసుకోవాల్సిందిగా And కోరుకుంటూ if you ఉన్నాం. cannot read, then you can download a Bible audio on your phone. మీకు చదవటం రాకపోతే కనుక ఆన్లైన్లోను వినే బైబిల్ ఉంటూ ఉంది, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో వినాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. And if you need help for that, you can contact any of our staff members. మీరు ఆ యొక్క విషయంలో మీకు ఎదుటైన సహాయం కావాలంటే కనుక మన యొక్క స్టాఫ్లో ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేసినా మీకు ఆ యొక్క విషయంలో మీకు సహాయపడతారు. And we are planning for a monthly team from the church members for cleaning the church. మరి సంఘాన్ని శుద్ధపరిచే విషయంలో మరి నెలకి ఈ యొక్క టీము ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన కలిగిన వారుగా ఉంటూ ఉన్నాం. So if you are available for cleaning the church maybe once a month or once in 2 months, then you can give your name to Vinisha or Sony. మీకు ఆసక్తి ఉండి నెలకు ఒకసారి కానీ 2 సార్లు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ మీరు చేయాలనుకుంటే కనుక మీ యొక్క పేర్లు వినీషక్ కానీ పాస్టర్ గారు కానివ్వండి. And also if you want to participate in any church works like laptop operation, mobile and sound system, anything, translation, you can inform us also. మీరు సంఘంలో చూస్తే కనుక ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. ఎట్లన్నా మీకు ఆసక్తి ఉంటే ల్యాప్టాప్ కానీ మొబైల్ ఆపరేటర్ కానీ సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ ట్రాన్స్లేషన్ కానీ ఆ యొక్క విషయాలు తెలియజేయండి. Like Sunday school also is there, or some children's outing, children's summer course, you want to teach some summer course for children, do inform Vinisha. మరి అదేవిధంగా సండే స్కూల్కి ఒక టీచర్ గాను సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్స్కి మరి వేసవకాలంలో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం చేయడానికి కానీ వారిని బయటికి తీసుకెళ్ళేదని విషయాలు చెప్పడానికి కానీ ఈ యొక్క విషయాల్లో మీరు ఆసక్తి ఉంటే కనుక ఆ యొక్క విషయాలు వినిషకు తెలియజేయండి. And also note that the birthdays and anniversaries, the sheet is put on the notice board near the envelopes, so you can take a pic and you can call them. మరి ఈ యొక్క పుట్టినరోజులు వివాహ వరుసలకు సంబంధించిన
ఆ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క నోటీస్ బోర్డులో పెట్టడం జరిగింది. మీరు ఒక పిక్చర్ తీసుకుని ఆ యొక్క సందర్భంలో వారికి మీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. And this week also there is no Wednesday service, but we will notify you when there is a service, because this week we have Balaji Nagar Church service. So this Wednesday there is no service. ఈ యొక్క వారం కూడా బుధవారం సాయంకాలం ఎటువంటి ఆరాధన లేదు. అది ఎప్పుడన్నది మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే ఈ యొక్క వారంలో బాలాజీ నగర్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఉంటూ ఉంది. And we are planning for baptisms by end of this month or February first week. So if you want to take baptism, please give your name to Vinisha. ఈ నెలాఖరున కానీ లేదా ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వారం మొదటి వారంలో కానీ బాప్తిసాలు ఇవ్వాలనుకుంటూ ఉన్నాం. మీరు ఆసక్తి ఉంటే కనుక మీ పేర్లు వినిషాకి ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. And do pray in the house with your child or with your spouse for the church. సంఘం యొక్క విషయమై మీరు మీ యొక్క భాగస్వామితో కానీ మీ బిడ్డలతో కానీ సంఘం క్షేమాభివృద్ధితో ప్రార్థించాలని కోరుకుంటూ So ఉన్నాం. through many house prayers also, sometimes we are not able to come to the church for prayers, but in your house you can pray for the church. మీరు సంఘానికి వచ్చి ప్రార్థించకపోవచ్చు వివిధ కారణాల వల్ల, కానీ మీ యొక్క గృహంలో సంఘం కోసం మీ యొక్క భాగస్వామితో ప్రార్థించవచ్చు. If you need a prayer sheet, you can contact Vinisha or Hannah. ఏ యొక్క విషయాలు ప్రార్థించాలి, ఆ యొక్క ప్రార్థన విన్నపాలు మీకు కావాలంటే కనుక హ్యానాను కానీ వినేషన్ కానీ మీరు సంప్రదిస్తే ఆ యొక్క షీట్ మీకు అందిస్తారు. And we have the photo prayers for this week. ఈ యొక్క వారము మనం ఈ యొక్క ఫోటో ప్రార్థనలు ఉంటూ ఉన్నాయి. This is Pramila. She is Padma sister's sister. Padma's sister. పద్మ యొక్క సహోదరి యొక్క మరి సహోదరిమే ప్రమేల ఈ పేరు. Amitesh's auntie Pramila. మరి ఈ ప్రమేల అనే అమితేశ్వకి చిన్నమ్మ అవుతారు. Right. So pray for her to be saved and to understand about Jesus Christ, and also for her health issues. ఆమె కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి, అట్ల గురించి ఆమె రక్షణ పొందాలని యేసుకృష్ణ అర్థం చేసుకోవాలని ఆమె యొక్క విషయంలో మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. And she asked for prayers for a child also for her. ఆమె యొక్క జీవితంలో మరి గర్భఫలం కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు కనుక ఆ యొక్క విషయంలో కూడా మీరు ప్రార్థించాలని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. And that is Padma's own sister Pramila. మరి ప్రమేలని పద్మ యొక్క సొంత చెల్లెలమే. And then we have also sister Jyoti from Balaji Nagar. అదేవిధంగా మరి యొక్క సహోదరి జ్యోతి గారు బాలాజీ నగర్ సంబంధించిన సహోదరి. So she asked for prayers for her life, for her children also to be safe. ఆమె యొక్క జీవితంలోనూ ఆమె యొక్క బిడ్డల జీవితంలో క్షేమం నిమిత్తం ఆమె మన సంఘ యొక్క ప్రార్థనలు అడిగారు కనుక ఆమె నిమిత్తం ప్రార్థించండి. And pray for protection for all her family members and things. ఆమె యొక్క సంబంధించిన వాటిలో ఆమె యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా దేవుని యొక్క సంరక్షణలో ఉండాలని మీరు ప్రార్థించండి. Okay? So these two people, Pramila and Jyoti, you all can keep in prayer also. ఈ యొక్క వారంలో ప్రమిళ గారిని జ్యోతి గారిని మీ ప్రార్థనల నుంచి ప్రార్థించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. And today we have Kishore's good friend, that is Srinivas, and his wife Jyoti. Can you all stand up? Srinivas and Jyoti, can you all కిషోర్ గారి యొక్క Let's give them స్నేహితులు a hand. శ్రీనివాసు జ్యోతి రావడం జరిగింది. వారికి చప్పలు కొట్టి ఆహ్వానిద్దాము. Thanks for visiting us. Thanks. మీరు వచ్చినందుకు మీకు వందనములు. Let's stand for the closing prayer. మరి ఆఖరి ప్రార్థన నిమిత్తం ఆశీర్వాద నిమిత్తం దయవుంచి నించోండి. Heavenly Father, Lord God, thank you for being the God of our days and years. దేవా మా యొక్క జీవితాలకి సంవత్సరములకు కూడా ప్రభా దినములకు మీరు దేవుడుగా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. You are the God of glory. నైనా మీరు మహిమ కలిగిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు వందనాలు. You are a God of covenant. నైనా మీరు నిబంధన చేయ దేవుడుగా ఉన్నందుకు వందనాలు. You live with us by your grace. నైనా మీ యొక్క కృప చేత మాతో నివసిస్తూ ఉన్నందుకు మీకు వందనములు. We need you this year also, Lord. నేను ఈ యొక్క సంవత్సరం కూడా మిమ్మల్ని మా జీవితంలో కోరుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, help us in every situation, every decision this year. నేను ఈ యొక్క సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్క సందర్భంలో ప్రతి ఒక్క నిర్ణయాలు మాకు సహాయపడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Let your presence be in this church, and let your glory not depart from this church. నైనా మీ యొక్క సన్నిధి యొక్క సంఘంలో ఉంచండి, మీ యొక్క మహిమని సంఘం నుంచి దూరం చేయొద్దని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. Bless all your people, O Lord God, to walk in your righteousness. నైనా ప్రజలందరూ మీరు ఆశీర్వదించండి, మీ యొక్క నీతిలో నడుచులాగిన బిడ్డలకు సహాయపడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Give grace to help them to overcome their self will. నైనా బిడ్డలు వారి యొక్క స్వయచిత్తాన్ని అధిగమించలాగిన మీ యొక్క కృపా సహాయాలు వారికి దయచేయండి. Bless all our landlords, Lord God. నైనా మా యొక్క ఇదిగో తండ్రి మరి ఆ యొక్క ప్రాంతాలకు సంబంధించిన అధికారులు మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్న ఓనర్స్ ని. Be with our prime minister, our chief minister also. నైనా ఇదిగో తండ్రి మా ప్రధానమంత్రిని మా యొక్క ముఖ్యమంత్రితో మీరుండి వారిని ఆశీర్వదించండి. Guide our nation, guide the churches in our nation also. నైనా మా దేశాన్ని మీరు నడిపించండి, మా దేశంలో ఉన్న సంఘాలకు మీరు నాయకుడిగా ఉండి నడిపించండి. Be with our chief minister in all the policies and all the decisions. నైనా మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాల్లో ప్రతి విషయాల్లో కూడా మీరు సహాయపడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Protect all the believers in this church, Lord
Lord God guide them. నేను ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని మీరు కాచి కాపాడండి, వారిని మీరు నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Make your face to shine upon our church and our branches. నైనా మీ యొక్క బొగ్గగాంతిని మా సంఘం మీద, మా సంఘం యొక్క బ్రాంచెస్ మీద ప్రకాశింప చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Use us mightily to do much more for you than last year. నేను గత సంవత్సరం కంటే ఈ యొక్క సంవత్సరం ప్రభా మీ యొక్క మహిమార్థమే గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి మాకు సహాయపడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Encourage people to come forward, Lord. నైనా ఇదిగో తండ్రి బిడ్డలు ముందుకు రాలాగనవని మీరు ప్రోత్సహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Guide us in this month of January and this week. నైనా ఈ యొక్క వారము ఈ యొక్క నైనా జనవరి మాసంలో కూడా మీరే మమ్మల్ని నడిపించండి. Protect us from evil strategies. నైనా అపవాది యొక్క నైనా ప్రణాళికల నుంచి మమ్మల్ని కాచి కాపాడండి. Help us to fight the battles and to be more than conquerors. నైనా ఇదిగో తండ్రి ఆ యొక్క యుద్ధాలు పోరాడేవారుగా విజయోత్సవంలో నడిచేవారుగా ఉండడానికి సహాయపడండి. Let your grace, your love, your communion be with your people and go with your people. దేవా మీ కృప, మీ ప్రేమ, మీ సహవాసము ఎల్లవేళ మీ బిడ్డలతో ఉంచమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. You may be seated. There is one. Yeah, that's it. దయవుంచి కూర్చోండి. Yeah, there is one announcement that Anthony wants to make. We are planning for a outing, church outing.